யோவேல் புத்தகம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஆமோஸ்க்கு வாங்க என் கூட. ಯೋವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೋಸನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. ஆமோஸ் புத்தகத்தை பாத்தீங்கன்னா பிரியமானவர்களே, ಆಮೋಸನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, இது ஒரு அருமையான தீர்க்கதரிசி. யோவேல் யாருன்னு தெரியாது, ஆனா இவர் யாருன்னு தெரியும் நமக்கு. ಇಲ್ಲಿ ಯೋವೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. இது எந்த காலத்துல எழுதுனதுன்னு தெரியும் எல்லாருக்கும். ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆದಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. இது சமாரியாவிலே எரோபயாம் 2, அது முதல் ஒரு எரேபியர் சாலமன் பிறகு அந்த எரேபியம் இல்ல, அடுத்த எரேபியாம் 2 காலத்துல எழுதப்பட்டது. ಯೆರೊಬಾಮನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಯೆರೊಬಾಮನಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಯೆರೊಬಾಮನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. அப்பொழுது யூதா ராஜாவுக்கு ஊசியா ராஜா, ஒரு நல்ல ராஜா, அரசாட்சி பண்ணி கொண்டிருந்தார். ಯಹೂದ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಊಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ இந்த டைம் என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் நாட்டுல செழிப்பு. முதல்ல யோவேல் பண்ணும்போது பஞ்சம், இப்போ செழிப்பாக இருந்த நாட்கள். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋವೇಲನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮೋಸನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಚ್ಚು ಹಸುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. பெரிய பெரிய பங்களா கட்டுறாங்க, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏழைகளை வேலைக்கு ಅಡಿಮೆயா வைக்கிறாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಸರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. மக்களை விற்கிறாங்க, மக்களை வாங்குறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அமைதி இல்ல, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. மதச்சடங்கு நிறைய ரிலிஜன் வருது, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. போலியான ஆராதனை வருகிறது, ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾದಂತ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. செல்வம் பெருகி போச்சு. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? ಆಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? சாதாரண ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொள்கின்றார். ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் ஒரு விவசாயி, ಆತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನು. அவன் அத்திமர தோட்டத்தை வைத்திருந்தவன். ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮರದ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. பழத்தை பொறுக்கி அதை வித்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு மேய்ப்பனாக இருந்தவன். ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಆರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. அவனை கொண்டு தேவன் ராஜாக்களுக்கும் அங்கு மக்களுக்கும் போதனை செய்கின்றார். ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் பெரிய ஒரு ஆள் கிடையாது, ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಂತವನಲ್ಲ ಅವನು. சாதாரண ஆடு மேய்க்கிறவன், ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕುರಿಯನ್ನ ಮೇಯಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. எந்த டைம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிய வைக்கணும்னா அவனுடைய டைம் எலிசாவுக்கு பிறகு வச்சுக்கிடுங்களேன். ಆತನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೀಷನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஏலியாவுக்கு முன்னாடி ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார். எலிசாவுக்கு முன்னாடி ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார். அவர் பேர் என்ன? ಎಲೀಷನ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿದ್ರು. ಅವರ ಹೆಸರೇನು? எலிசாவுக்கு முன்னாடி ஒரு தீர்க்கதரிசி பேர் என்ன? எலியா. ಎಲೀಷನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಎಲಿಯ. எலிசாவை கூடயே ஒருத்தர் இருந்தானே, அவன் யாரு? ಎಲೀಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತವನು ಯಾರು? கேஎஸ். ಗೆಹಜಿ. ஆனா கேஎஸ் எழுத வேண்டிய இந்த புத்தகத்தை இன்னொருத்தர் உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருக்காரு. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಹಜಿಯನ್ನು ಬರೆದಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಈತನು ಬಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கேஎஸ்க்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கல. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. கேஎஸ் கதை நம்ம எல்லாரும் தெரியும். ಗೆಹಜಿಯ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. என்னாச்சு? கேஎஸ் என்ன? ಗೆಹಜಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? குஷ்டரோகம் வந்துட்டு. ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂತು. நாகம்மானுடைய குஷ்டரோகத்தை வாங்கிட்டார் போய். ನಾಮನ ಒಂದು ಕುಷ್ಠವನ್ನ ಈತನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ. அதனாலதான் தீர்க்க தரிசனம் ஷிஃப்ட் ஆகி ஆமோஸுக்கு போய்விட்டது. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಆಮೋಸನಿಗೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சரி, முதல் வசனம் படிங்க. ಮೊದಲ ವಚನ. ஊருக்குள் இருந்த ஆமோஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களிலும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ಯಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಊಜಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಅರಸನು ಯೋವಾಷನ ಮಗನು ಆದಂತ ಯೆರೊಬಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ತೆಕೋವದ ಕುರುಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಆಮೋಸನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳು. அருமையான இன்ட்ரோடக்ஷன், ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
இதை விட வேற ஒன்று இன்ட்ரடக்ஷன் அவர் யாருன்னு அழகா போட்டிருக்குது. அவங்க என்ன போட்டிருக்குன்னா, அவர் வந்து எந்த ராஜா டைம்ல இருந்தாரு, அப்புறம் பூமி எதிர்ச்சி உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் இருந்தாரு. அது மட்டும் இல்ல, அந்த ஊருக்குள் இருந்த மேய்ப்பருக்குள் இருந்த ஆமோஸ். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕುರುಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಮೋಸನಿಗೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವೋಕ್ತಿ. இங்க இவர் வந்து ஜெனரலா தீர்க்கதரிசனம் சொல்றாரு. ಇವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. இப்ப நீங்க ஏசாயா, எரேமியா அவங்களெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூதா தேசத்துக்கு தான் சொல்லுவாங்க, தென் தேசத்துக்கு சொல்லுவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂದ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. இவர் அப்படி கிடையாது. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ. ஆமோஸ் வந்து ஜெனரலா சொல்றாரு. ಆಮೋಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. முதல் அதிகாரத்தை பாத்தீங்கன்னா அசிரிய நாடு தமஸ்குக்கு சொல்லுவாரு. ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿರಿಯ ರಾಜರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்புறம் 7ஆம் வசனம் காத்சாங்கிற நாட்டுக்கு சொல்லுவாரு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗಾಜದ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 9ஆம் வசனம் தீருவுக்கு சொல்லுவாரு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ತೋರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 11ஆம் வசனம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோமுக்கு சொல்லுவாரு. ಅಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏದೋಮಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 12ஆம் வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா தேமானுக்கு சொல்லுவாரு. 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ತೇಮಾನಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 14ஆம் வசனத்தை பார்த்தா ரப்பாவுக்கு சொல்லுவாரு. ಅಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ರಬ್ಬಾದ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா மோவாப்புக்கு சொல்லுவாரு. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮೋವಾಬಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் வந்தீங்கன்னா 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ இஸ்ரவேலுக்கு சொல்லுவார். ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்போ கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ஆண்டவர் வந்து சாதாரண ஒரு எடையன மேய்ப்பன கொண்டு எவ்வளவு பட்டணங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வச்சார் பாத்தீங்களா? ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ನುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? எதுக்கு ஆமோஸ் அப்படி ஆண்டவர் உபயோகப்படுத்தினா தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಆಮೋಸನನ್ನ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ? 100% ಒಬಿಡಿಯಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ. ஆண்டவர் சொன்னது அப்படியே செஞ்சிருவாரு. ದೇವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ. அதனாலதான் ஆண்டவர் அவரை உபயோகப்படுத்தினார். ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ರು. நம்ம கடைசி பார்ப்போம். 5 தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் பார்த்து இங்க முடிக்க போறோம். 5 ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. நீங்க முதல்ல யோவேல்ல 5 கர்த்தருடைய நாள் பார்த்த மாதிரி ஆமோஸ் புத்தகத்துல 5 தீர்க்க தரிசனம் பார்த்து நம்ம முடிக்க போறோம். ಅಲ್ಲಿ ಯೋವೇಲನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದಿವಸದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கொஞ்சம் வேகமா போவோம். ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. 2ஆம் அதிகாரம் போங்க. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ போங்க. 2. அதுக்கு டாபிக் என்ன? ஆமோஸ் இஸ்ரவேலையும் யூதாவையும் பாவங்களுக்காக தேவன் முதல்ல சொன்னேன்ல, முதல் அதிகாரத்துல வேற வேற நாடுகள் பேர் சொன்னேன். 2ஆம் அதிகாரத்துல இஸ்ரவேலுக்கு தண்டனை ஆண்டவர் வான் பண்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. அங்க 3ஆம் அதிகாரத்துல தம்பி திருப்பி 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ குயிக் 3. இங்க மறுபடியும் இஸ்ரவேலுக்கு தான் எச்சரிக்கை. அங்க இஸ்ரவேல்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு ஒரு வசனத்தை மட்டும் படிப்பு வரும். 15ஆம் வசனத்தை படிங்க. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ದೇವರು ಪುನಃ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 15. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. யானை தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட வீடுகள் அழியும், பெரிய வீடுகளுக்கும் முடிவு வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ನಾನು ಚಳಿಗಾಲದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುವೆನು. ದಂತ ಮಂದಿರಗಳು ಹಾಳಾಗುವು, ಮಹಾಸೌಧಗಳು ಕೊನೆಗಾಣುವು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. பாருங்க, அப்பமே பணக்காரங்க 2 வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ பாருங்க, நீங்க நல்ல பணக்காரங்க கோடீஸ்வரங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வீடு ஊட்டியில ஒரு வீடு இருக்கும், இல்ல கொடைக்கானல் ஒரு வீடு இருக்கும். கடைசி 2 மாசம் அங்க போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தம்பி. ஏப்ரல் மே அவங்க இங்க இருக்க மாட்டாங்க. வீடை பூட்டி வேலைக்காரிகளுக்கு சாயை கொடுத்து அங்க போயிருப்பாங்க. அங்கேயும் வீடு இருக்கும். இன்னைக்கும் இருக்குது பணக்காரங்க. அதே போல
அந்த காலத்துல மாரி காலத்து வீடு, கோடை காலத்து வீடு, 2 வீடு கட்டிட்டு இருந்திருக்காங்க நிறைய பேரு. அப்புறம் யானை தந்தத்தினால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அங்க வச்சிருந்திருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಮನೆಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗಳೆಂಬುದಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದಂತದಿಂದ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அது மட்டும் இல்ல, 4வது இடத்துக்கு வாங்க, 6ஆம் வசனம் படிங்க. 4ನೇ 6ನೇ ವಚನ. ஆகையால் நான் உங்கள் பட்டணங்களில் எல்லாம் உங்கள் பல்லுகளுக்கு ஓய்வையும் உங்கள் ஸ்தலங்களில் எல்லாம் அப்பக்குறைவையும் கட்டளையிட்டேன். ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற் போனீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದೆನು. ಈಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. 6ஆம் வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா, அவங்க பட்டணங்களை சிட்டிஸை உருவாக்குனாங்களாம். சிட்டிஸை உருவாக்கி நல்லா சாப்பிட்டாங்களாம். பல்லுக்கு ஓய்வு இல்லையா, பல்லுக்கு ஓய்வு இல்லாமல் சாப்பிட்டாங்க. அப்போ உண்மையா பாருங்க, கிராமத்துல எல்லாம் போயாச்சுன்னா, நான் அதிகமான ஊழியம் செஞ்ச இடம் கொப்பளா. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. அங்க ஏறக்குறைய எல்லா கிராமத்துக்கும் நான் போயிருப்பேன். ಸರಿಸುಮಾರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அங்க ராத்திரி போய் நாங்க ஃபிலிம்ஸை காமிப்போம் அந்த காலத்துல. இது ஏசு ஜீசஸ். ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ. ஒரு நாள் பிக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு பையன் இதுல உட்கார்ந்து கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துட்டான். அன்னைக்கே நம்ம கதை முடியும்னு நினைச்ச வேணாம். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ மரியப்பா இருந்தாரு கூட. அந்த கணத்துல தண்ணி இருந்ததுனால பறிச்சுக்கிட்டேன். ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಿದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಿಕೊಂಡು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. அப்படிலாம் நாங்க ஊழியம் செஞ்சோம். அந்த கொப்பளா பகுதிகளில் இன்னைக்கு கூட நான் நோட் பண்ணுவேன். அங்க பாத்தீங்கன்னா பிரியமலையில உண்மையை சொல்றேன்னா, ஏன்னா அந்த ஏரியா பக்கத்துல தான் தம்பி வந்திருக்கிறாரு. நடுவில் கொஞ்சம் தூரம் போகணும், அவருக்கும் தெரியும். அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க தம்பி, இந்த சப்பாத்தி மாதிரி ரொட்டி சப்பாத்தியும் இல்ல, பூரியும் இல்ல, ரெண்டுக்கு நடு, அந்த மாதிரி இவ்வளவு பண்ணிடுறாங்க. ஒரு சேலையை எடுத்து அந்த சேலையில அப்படி கட்டிடுறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಡಕಲು ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. மத்தியான நேரத்துல அப்படியே வீட்டு முன்னாடி என்ன பண்றாங்க, காய போடுறாங்க. ஏன்னா பூசண புத்தகம் காய போடுறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಣ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. காலையில அது, மத்தியானம் அது, நைட்டும் அதுதான். ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ 3 ಹೊತ್ತು ಅದೇನೆ. ஒரு பச்சை மிளகா 4-5 பச்சை மிளகா வச்சுக்கிறாங்க. ಅದಕ್ಕೆ 3-4 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அத ஒரு இதை எடுத்து இப்படி ஒரு இந்த பக்கத்துல ஒரு கடி, இந்த ரொட்டி ஒரு கடி 3 நேரம் இதாங்க. ಒಂದು ದವಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಡಕಲ ರೊಟ್ಟಿನ ತಿಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಹೊತ್ತು ಅದೇ ಊಟ. அப்போ அவ எப்போ சமைப்பாங்க? ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಆ ಅಡಿಗೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? சமைக்கிற வேலை இல்லை, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, குழம்பு இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ಇಲ್ಲ. மாடு வளர்க்குறாங்க, பாலெல்லாம் வித்துடுறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದನಕರುಗಳ ಒಂದು ಹಾಲನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾರ್ತಾರೆ. வீட்டுல விசேஷம்னா கோழி நிறைய வளர்க்க, கோழிக்கறி சாப்பிடுறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೋಳಿಗಳ ಒಂದು ಊಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. சோள ரொட்டி, அது ரொட்டி சோள ரொட்டி தானே, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ. அப்போ பிரியமானவர்களே 3 நேரமும் அதுதான். 3 ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿನೇ. அப்படிதானே மரியப்பா? தானே சாரா, உங்க ஊர் பக்கத்துல அதான் சாப்பிடுறாங்களா? ரைட், அவங்களும் சேர்க்கிறாங்க. அவங்க ஊர் பக்கத்துல அதான் சாப்பிடுறாங்க. ஈவன் டுடே, ரைட்? இன்னைக்கு இப்ப கொஞ்சம் சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆயிட்டா உள்ள. ஒன் டைம் ரொட்டி, 2 டைம்ஸ் ரைஸ் வேற மாதிரி இது. நான் கொஞ்சம் ஓல்டு மாடல்ல இருக்கு. நம்ம வண்டி ஓல்டு வண்டி. ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா ரொட்டி இருக்குது. ரொட்டி கம்பல்சரி. ரொட்டி ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் ஆவது ரொட்டி சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டாதான் நிம்மதி.
நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது எங்க ஊர்ல ಡೈಲಿ கஞ்சி. ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಗಂಜಿ. காலையில் எழும்பின உடனே அந்த கஞ்சி தண்ணியை தான் குடிப்பாங்க எல்லாரும். ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಜಿಯನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ. பழைய சோறுன்னு சொல்லுவாங்க டெய்லி. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಅನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த பக்கத்துல ஒரு வெங்காயம் கொடுத்துருவாங்க, பழைய சோறு. அந்த வெங்காயத்தை கடிச்சு அதை சாப்பிடணும். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. டைட்டஸ் வீட்ல டெய்லி பழைய கஞ்சி தான் குடிக்கிறாரு அவர். குடிச்சிங்களா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது? குடிச்சிங்க. வெங்காயம் அவ்வளவுதான், பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் அவ்வளவுதான், ஊரெல்லாம் கிடையாது. எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகிட்டோம் பாத்தீங்களா நம்ம எல்லாம். ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ஆமோசுடைய காலத்துல, ஒவ்வொரு காலத்துல இது கொடைக்கானல் ஒரு வீடு வச்சிருந்திருக்கானுங்க. இந்த மாதிரிலாம் பட்டணத்துல வந்து அது பாருங்க. இந்த தீர்க்கதரிசி சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஆமோஸ் மேய்ப்பனா இருந்தா என்ன தெரியுமா? உங்கள் பல்லுகளுக்கு ஓய்வு. அதாவது நீங்க அப்படி தின்னுகிட்டே பண்ணுங்களாம் ಪಟ್ಟಣத்துக்காரங்க. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಂತೆ. நான் நேத்து காலையிலேயே பிரேயர் கார்டன் போனேன். ஒரு 6:30 மணிக்கு ஓலோவில் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்படி திரும்பி பார்த்தேன். ஒரு பெரிய ஹோட்டலு ரோட் சைடில் உட்காந்து 6:30 மணிக்கு உட்காந்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ಅಂಕಲ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ராத்திரி 8 மணிக்கு ஃபுல்லா இருக்கும், நல்லா திம்பானுங்க. 6:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படிதானே? ஆமா ಅಂಕಲ್. அது 5 மணிக்கு அர்லி மார்னிங் பிரியாணி ಅಂತ சொல்லு. பிரியாணி. ஆமா பிரியாணி. நாடு கெட்டு போச்சு போ. சோள ரொட்டி தின்னவன் இங்க வந்த உடனே, கஞ்சி குடிச்சவன் இங்க வந்த உடனே அங்க கஞ்சி குடிக்கிறான். நம்மளுக்கு இங்க சோள ரொட்டி திங்கிறவங்க பெங்களூர் வந்த உடனே பல்லுக்கு ಓய்வு கொடுக்கறது இல்ல. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಂತವರು, ಗಂಜನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಈಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಯನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ஆமோஸ் காலத்துல தான் நடந்திருக்குங்க. ಆಮೋಸನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சரி, அடுத்த சாப்டர் போ. இப்போ உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் படிக்க உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. அடுத்தது 5ஆம் அதிகாரம் போங்க. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. 5ஆம் அதிகாரத்துல வசனம் வந்து 14-15 படிங்க. நீங்கள் பிழைக்கும்படிக்கு தீமையை அல்ல நன்மையை தேடுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுகிறபடியே சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோட இருப்பார். ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳುವಿರಿ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು. இப்போ அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காரு பாரு. என்னால தீமை இல்லை, நன்மையே தேடுங்கப்பா. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಆಗ ಬಾಳ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. சரி, அடுத்தது அடுத்த அதிகாரம் 6ஆம் அதிகாரத்துக்கு போங்க. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. 8ஆம் வசனம். 8ನೇ ವಚನ. நான் யாக்கோப்புடைய மேன்மையை வெறுத்து அவனுடைய அரமனைகளை பகைக்கிறேன். நான் நகரத்தையும் அதன் நிறைவையும் ஒப்பு கொடுத்து விடுவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தம்முடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிட்டார் என்பதை சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார். ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಹೇಗೆಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯಾಕೋಬಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟು ಅದರ ಸೌಧಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இது மறுபடியும் பட்டணத்தை பற்றி சாடுறாரு. 6 அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா உட்காந்து படிச்சு பாருங்க. முதல் 6 அதிகாரத்தை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க பெருந்தினிக்காரங்க, நீங்க வந்து தேவாலய ஆண்டவரை தேடாதவங்க, நீங்க மனம் திரும்புங்க, நன்மைகளை செய்யுங்க, விலைக்கு, அதெல்லாம் நான் அந்த வசனத்தை படிக்கல, நீங்க படிங்க. விலைக்கு மக்களை விற்கிறவங்க அப்படின்னு சாடுற. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಿಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜನಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತವರು, ದೇವರನ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆனா 7ஆம் அதிகாரத்துல இருந்து 9ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் அவர் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிறாரு. ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நீங்க 7ஆம் அதிகாரத்துல நீங்க தயவு செய்து இது நான் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கிடுங்க. முதல்ல நான் என்கிட்ட நோட்ஸ்ல எழுதல, நீங்க நோட் பண்ணிக்கிடுங்க, அப்புறம் நான் உள்ள போறேன். ನಾನು ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 7ஆம் அதிகாரத்துல 1-3 முதல் தீர்க்க தரிசனம்,
ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1-3 ವಚನದವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾದನೆ, 4-6 வரைக்கும் 2ஆம் தீர்க்க தரிசனம், 4-6 ವಚನದವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ, 7-9 வரைக்கும் 3ஆம் தீர்க்க தரிசனம், 7-9 ವಚನದವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ, 8ஆம் அதிகாரம் 1-3 வரைக்கும் 4ஆம் தீர்க்க தரிசனம், ಅಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-3 ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 4ನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ, 9ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 4 வசனங்கள் 5ஆம் தீர்க்க தரிசனம், 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-4 1 to 4. 1-4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಚನದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 5ನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ. நான் இது படிச்சுதான் ஆகணும். இது படிச்சாதான் நான் இந்த புக்கு நீங்க படிச்ச மாதிரி ஆமோஸ் உடைய புக்கை படிச்ச மாதிரி இருக்கும். ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಆಮೋಸನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಪಡ್ತದೆ. எப்படி நம்ம அங்க கர்த்தருடைய படிச்சோமோ அதே போல இங்க 5 தீர்க்க தரிசனத்தை நீங்கள் படித்துதான் ஆக வேண்டும். ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೋಸನ ಒಂದು ಯೋವೆಲನ ಒಂದು 5 ಕರ್ತನ ದಿವಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. சரி, 7ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 3 வசனம் படிக்கலாம். 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1-3 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது, இதோ ராஜாவினுடைய புல்லறுப்புக்கு பின்பு 2ஆம் கந்தாயத்து புல் முளைக்க தொடங்குகையில் அவர் வெட்டுக்கிளிகளை உண்டாக்கினார். அவைகள் தேசத்தின் புல்லை தின்று தீர்ந்த போது நான், கர்த்தராகிய ஆண்டவரே மன்னித்தருளும், யாக்கோபு திரும்ப யாராலே எழுந்திருப்பான், அவன் சிறுத்து போனான் என்றேன். அதற்கு கர்த்தர் அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு அப்படி ஆவதில்லை என்றார். ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು, ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಪೈರು ಸೊಂಪಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ರಾಜಾದಾಯದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಹಾ, ಯೆಹೋವನು ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು, ಅವು ದೇಶದ ಪೈರು ಪಚ್ಚೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು, ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಲಾಲಿಸು, ಕ್ಷಮಿಸು, ಯಾಕೋಬು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿತೋ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಜನಾಂಗ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಮನಮರುಗಿ ಈ ದರ್ಶನವು ನೆರವೇರದು ಅಂದನು. இங்க அதே போல வெட்டுக்கிளி வருது, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுருது, நாட்டுல பஞ்சம் வருது, பஞ்சத்தை உருவாக்குவேன், கர்த்தராகிய நான் மனஸ்தாபப்பட மாட்டேன், நாட்டுல இப்படிலாம் நல்லா சாப்பிட்டு பஞ்சத்தை உருவாக்குவேன் என்று முதல் இது வெட்டுக்கிளியை பற்றி சொல்கின்றார். ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಗಮನಿಸಿದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಡತೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2வது தீர்க்க தரிசனம் 4-6 வரைக்கும் படிப்போம். ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ 4-6 ವಚನ. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது, இதோ அக்கினியாலே நியாயம் விசாரிப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏற்பட்டார். அது மகா ஆழியை பட்சித்தது, அதில் ஒரு பங்கை பட்சித்து தீர்ந்தது. அப்பொழுது நான், கர்த்தராகிய ஆண்டவரே நிறுத்துமே, யாக்கோபு திரும்ப யாராலே எழுந்திருப்பான், அவன் சிறுத்து போனான் என்றேன். கர்த்தர் அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு அப்படி ஆவதில்லை என்றார். ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು, ಆಹಾ, ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವಾದ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಕರೆದನು, ಅದು ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನ ನುಂಗಿ ದೇಶವನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡಬೇಕೆಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು, ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಲಾಲಿಸು, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕೋಬು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿತೋ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಜನಾಂಗ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಮನಮರುಗಿ ಈ ದರ್ಶನವು ನೆರವೇರದು ಅಂದನು. 2வது தீர்க்க தரிசனம் அக்கினி. ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾದನೆ ಅದು ಅಗ್ನಿ. முதல்ல வெட்டுக்கிளி, 2வது அக்கினி வச்சு அழிப்பேன். ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಡತೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಷಾಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 3வது தீர்க்க தரிசனம் படிங்க, 7-9. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ 7-9 ವಚನ. பின்பு அவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது, இதோ தூக்குநூல் பிரமாணத்தினால் கட்டப்பட்ட ஒரு மதிலின் மேல் நின்றார். அவர் கையில் தூக்குநூல் இருந்தது. கர்த்தர் என்னை நோக்கி, ஆமோசே, நீ என்னத்தை காண்கிறாய் என்றார். தூக்கு நூலை காண்கிறேன் என்றேன். அப்பொழுது ஆண்டவர், இதோ இஸ்ரவேல் என்னும் என் ஜனத்தின் நடுவே தூக்கு நூலை விடுவேன், இனி அவர்களை மன்னிக்க மாட்டேன். ஈசாக்கின் மேடைகள் பாழும், இஸ்ரவேலின் பரிசுத்த ஸ்தலங்கள் அவாந்தரமும் ஆக்கப்படும். நான் யெரொபெயாம் வீட்டாருக்கு ವಿರೋಧமாய் ಪಟ್ಟಯತೋಡೆ எழும்பಿ வருவேன் என்றார். ಕರ್ತನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು, ಇಗೋ, ಆತನು ನೂಲು ಮಟ್ಟದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು, ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೂಲುಗುಂಡಿ ಇತ್ತು. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನ್ನು, ಆಮೋಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಾನು, ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆನು. ಆಗ ಕರ್ತನು, ಇಗೋ, ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂಲುಗುಂಡನ ಹಿಡಿಯುವೆನು, ಇದು ಇನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಣದ ಹಾಗಿರೆನು. ಈಸಾಕನ ವಂಶದವರ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಳಾಗುವವು, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪವಿತ್ರಾಲಯಗಳು ಬೀಡು ಬೀಳುವವು. ನಾನು ಕತ್ತಿ ಹಿರಿದು ಯೆರೊಬ್ಬಾಮನ ಮನೆಯ ತನಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು ಅಂದನು. 3வது தீர்க்க தரிசனம் தூக்கு நூல்.
தூக்குநூல் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? தூக்குநூல்னா எதுனா பண்ணி பார்த்துருக்கியாமா? பார்க்கலையா? ஐயோ, நீ பார்த்துருக்கணுமே உங்க ஊர்ல உள்ளே. ஒ- எல்லா பில்டிங் கட்டும் போதும் அந்த பில்டிங் மேஸ்திரின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அது இல்லை, நீ பார்த்துருக்கியாமா? நீ தூக்குண்டு. பின்னாடி உள்ளவங்க பார்த்துருக்காங்க, ஏஞ்சல் எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க. கையில ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க, ஒரு கயிறு கட்டி ஒரு கும்பம் மாதிரி தொங்கும். அந்த செவுரு வந்து அது வந்து சமமா இருக்கு. சமமா இருக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்க? அது பார்த்துருக்கீங்களா? இப்ப நான் சொன்னவன் அது பிறகு தூக்குநூல். செவுரு சாதாரண அவன் படிப்பறிவு அவனுக்கு இருக்க வேண்டியது இல்லை. அவன் செய்யறது இன்ஜினியர் வேலை செய்வான். அவன் அந்த தூக்குநூலை வச்சுட்டு ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಅವನ್ ಕತ್ತಿக்கிடும் அப்படின்னு நிப்பான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ತೂಗು ಗುಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನೂಲು ಗುಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ತೂಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் நியாயம் தீர்ப்பேன். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ. செவருல மேடு பள்ளம் எப்படி கண்டுபிடிப்பேனோ அதே போல உங்களை கண்டுபிடிச்சு மேடு உள்ளவங்களுக்கு தண்டனை, கீழே உள்ளவங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பேன். ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. சரி, 8ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 3 வசனம் படிப்போம். 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1-3 ವಚನಗಳು. பின்பு கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது, இதோ பழுத்த பழங்கள் உள்ள ஒரு கூடை இருந்தது. ம். அவர், ஆமோசே, நீ என்னத்தை காண்கிறாய் என்று கேட்டார். பழுத்த பழங்களுள்ள ஒரு கூடையை காண்கிறேன் என்றேன். அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி, என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு முடிவு காலம் வந்தது. இனி அவர்களை மன்னிக்க மாட்டேன். அந்நாளிலே தேவாலய பாட்டுகள் அலறுதலாக மாறும். ம். எல்லா இடத்திலும் திரளான பிரேதங்கள் புலம்பல் இல்லாமல் எரிந்துவிடப்படும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಇಗೋ, ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಪುಟ್ಟಿ. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು, ಆಮೋಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದೆನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂಬ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಡೆಗಾಲವು ಮಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಹಾಗಿರೇನು. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌದಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕಿರುಚಾಟವಾಗುವು. ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಹೆಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುವವು, ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಮೌನವಾಗಿ ಬಿಸಾಟು ಬಿಡುವರು. ಉಸಿರಾಡದಿರ್ರಿ. 4வது தீர்க்கதரிசனம் பழுத்த பழம். அதாவது வாழைப்பழம் நம்ம சாப்பிடுவோம். வாழைப்பழம் வந்து ஒரு மஞ்சளா, முதல்ல பச்சையா இருக்கும் சாப்பிட மாட்டோம், மஞ்சளா இருக்கும் சாப்பிடுவோம். அப்படியே ஒரு 2-3 நாள் அப்படியே விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கிடுங்களேன், அப்புறம் அதுதான் பழுத்த பழம். அது வந்து சாப்பிடுற பழம் மாதிரி இருக்காது, அது தூரத்துக்கு போடுற பழம் மாதிரி ஆயிடும். மேலெல்லாம் கருப்பு பேச்சஸ் அப்படி உரிச்சோம்னா உள்ளெல்லாம் இதாயிரும். அந்த மாதிரி உங்க நாட்டை ஆக்கிருவேன் அப்படிங்கிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾಯಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣ್ಣು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ஆங்கிலத்துல ரைப் ஃப்ரூட் போட்டிருக்கு, ஆங்கிலத்துல ಆ, அழுகுன பழம். தமிழ்ல இங்க என்ன பழம் போட்டிருக்கு? ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು. அது பழம் யூஸ்லெஸ் ஃப்ரூட். ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು, ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಲಿ ಇದೆ. 4 தீர்க்கதரிசனம் இது வரைக்கும் பார்த்தோம். 4 ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. முதல்ல வெட்டுக்கிளி, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಡತೆಗಳ, 2வது தீ நெருப்பு, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ, 3வது குண்டு அந்த இது கல்லு, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂಲು ಗುಂಡಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ. இப்போ அழுகுன பழம். ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ. 9ஆம் அதிகாரம் முதல் 4 வசனம் படிப்போம். 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ 4 ವಚನಗಳು. ஆண்டவரை பலிபீடத்தின் மேல் நிற்க கண்டேன். அவர், நீ வாசல் நிலைகள் அசையும்படி போதிக்கையை அடித்து அவைகளை அவர்கள் எல்லாருடைய தலையின் மேலும் விழ உடைத்து போடு. அவர்களுக்கு பின்னாக வரும் மீதியானவர்களை நான் பட்டயத்தினால் கொன்று போடுவேன். அவர்களில் ஓடுகிறவன் ஒருவனும் தப்புவதும் இல்லை, அவர்களில் தப்புகிறவன் ஒருவனும் ரட்சிக்கப்படுவதும் இல்லை. அவர்கள் பாதாள பரியந்தம் தோண்டி பதுங்கி கொண்டாலும் என் கை அவ்விடத்திலிருந்து அவர்களை பிடித்து கொண்டு வரும். அவர்கள் வான பரியந்தம் ஏறினாலும் அவ்விடத்திலும் இருந்து அவர்களை இறங்க பண்ணுவேன். அவர்கள் கர்மேலின் கொடுமுடியிலே ஒளித்து கொண்டாலும் அங்கே அவர்களை தேடி பிடிப்பேன். அவர்கள் சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே போய் என் கண்களுக்கு மறைந்து கொண்டாலும் அங்கே அவர்களை கடிக்க பாம்புகளுக்கு கட்டளையிடுவேன். சரி, நீங்க கன்னட படிக்க நேரம் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். பலிப்படத்தை காமிக்கிறார் ஆண்டவர்.
ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது உடைந்த பலிபீடத்தை காமிக்கிறாரு. ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இது நீங்க பலிபீடத்தெல்லாம் உடைச்சு போட்டீங்கப்பா. ಅದು ನೀವು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. எங்க ஓடி போய் ஒளிஞ்சாலும் நான் உங்களை தேடி வந்து அடிப்பேங்கிறாரு ஆண்டவர். ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கடைசியாக நீங்க 5 தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க மனம் திரும்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்வேன் என்று சொல்லி முடிக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. மனம் திரும்பினா என்ன பண்ணுவாரு ஆண்டவரு? ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು 12 வசனம் படிங்க, கன்னத்திலும் படிக்கலாம். 12. அந்நாளிலே ம். விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று இதை செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார். ನನ್ನ ಜನರು ಎದೋಮಿನ ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಹಾಳಾದದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. நல்ல வாக்கு தத்துவம். ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ. நீ மனம் திரும்பியாச்சுன்னா ನೀನು ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ உன்னைய வந்து உயர்த்துவேன். ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಉನ್ನತಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. உனக்கு வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து முழுவதுமாக மாறும். பூர்வ நாட்கள் இந்த போல உன்னை ஸ்தாபிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. போனதை சீர்படுத்துவேன். ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದದನ್ನ ಪುನಃ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು. ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இந்த ஆமோஸ் புத்தகம். ಆಮೋಸನ ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? இப்போ யோவேல் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டுல, ಯೋವೇಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ஆமோஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டுல. ಆಮೋಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. இடையில உள்ளது வந்து நீங்க படிச்சிருங்க. எல்லாம் பணக்காரங்களை பற்றி ரொம்ப இதா போட்டிருக்கோம். ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ.